स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार एक अहम मुद्दा लेके ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर हुए हैं। किसानी आंदोलन जो चल रहा है, लगभग 6 महीने हो चले ने इस आंदोलन नूं और वाकई जो किसानों ने किया वो कह के करके भी दिखाया। इन्होंने कहा सीगा कि सानू जे 6 महीने भी बैठना पिया तो 6 महीने बैठण नूं भी तैयार हाँ। अज पूरे 6 महीने हो चले ने, अज भी मोर्चे चल रहे हैं, भावें टिकरी होवे, शंभू बॉर्डर होवे, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर होवे, तमाम बॉर्डरां ते इन्हां ते धरने प्रदर्शन जारी ने। और कमाल की गल है कि इन्होंने उत्थे बरसात भी देखी, उन्होंने चीरवी ठंड भी देखी, धुप्पां भी देखियां, पर टस तो मस नहीं होई। अजिहे दे विच ये संघर्ष कितना कु कामयाब होएगा नहीं होएगा ये तो चलो आने वाला समा दसेगा, पर सरकारां गाहे बगाहे कोशिश जरूर करदियां रहियां कि इस अंदोलन नूं खत्म किया जाए, इस अंदोलन नूं खराब किया जाए। ये लगातार तस्वीरां साडे सामने आंदियां रहियां। हुण सरकारां एक होर गल कह रही ने कि पिंडां दे विच, भावें वो हरियाणा होवे, पंजाब होवे, पिंडां दे विच जिहड़ा कोरोना वध रहा है उसका कारण एक किसानी अंदोलन है। एक किसान ने जिहड़े आपो अपने पिंडां दे विच, आपो अपने घरां दे विच जांदे ने, इस करके कोरोना वध रहा है। इस करके किसानी अंदोलन नूं खत्म करना चाहिए, इनूं बंद कर देना चाहिए या होल्ड कर देना चाहिए कि हले मुलतवी कर दो, बाद दे विच जदों माहौल ठीक हो जाए उस तो बाद तुसीं कर दो। ये जिहड़ी बयानबाजी है केंद्र सरकार की भी आई है, ये बयानबाजी हरियाणा सरकार की भी आई है। और बड़ी हैरानगी होंदी है कैप्टन सरकार वाल जदों देखते हैं कि वो तो लगातार कहते सी कि असीं बड़े हमायती हाँ, पर तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा होरां ने भी कहा कि पिंडां दे विच जिहड़ा कोरोना वध रहा है उसका एक कारण किसानी अंदोलन भी है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। दोवें मुद्दे छेड़ांगे अज कि 6 महीने बाद भी टस तो मस केंद्र सरकार नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अजिही हैल्थ एमरजेंसी चल रही है कि लोगों की जान तो वध के भी अड़ी हुंदी है, लोगों की जान तो वध के भी कोई कानून हुंदे ने, हले भी तुसीं ये कहण नूं मन्नण नूं तैयार नहीं कि एक कानून असीं वापस लैण नूं तैयार हाँ। लोगों की जान जोखिम च पाउण लई तुसीं तैयार हो। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने, सब तो पहले जाण पछाण कराने हैं। हरिंदर सिंह लखोवाल साहब मौजूद ने साडे नाल, जनरल सकत्तर ने BKU लखोवाल दे। जगदीप कंबोज साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के, गुरविंदर सिंह बाली साहब पंजाब कांग्रेस से बुलारे ने, कमलजीत सिंह सोही साहब कौमी बुलारे ने पंजाब BJP के, और जे मैं गलत नहीं हाँ तो किसान सैल के भी कुछ है ने, महेशिंदर सिंह गरेवाल सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। लगभग 6 महीने हो चले ने, इन्हां 6 महीनों के बड़ियां मौतां हुईयां, बड़े सारे किसान शहीद होए, इन्होंने हड चीरवियां ठंडा उत्थे बर्दाश्त कीतियां सी, खुद जाके आए, 2 रातां उत्थे कट के आए। जो जिन्हां हालातां दे विच खास तौर पर लीडर जदों गल्लां करते हैं, एक रात जाके उस किसानी अंदोलन दे विच कट आउण तां शायद इन्हां नूं आटे दाल दा भाव पता लग जाएगा कि किस भाव विकदा है। क्योंकि खास तौर पर किसानां ने जिस तरह के हालातां नूं उत्थे अपना के बैठे हुए ने, उन्हां हालातां नाल लड़दे होए अडिग ने कईयां दियां जानां चलियां गईयां, पर टस तो मस नहीं हुई। हरिंदर सिंह लखोवाल साहब शुरुआत तुहाडे तो करांगा। अज 6 महीने हो चले ने तुहाडे संघर्ष नूं, जिवें मैं पहलां कहा कि तुसीं कहा सीगा कि जे 6 महीने भी चलिया तां असीं तैयार हां, हुण तां 6 महीने हो गए, इस तो बाद की कि हुण साल भी चलेगा तां भी तैयार हो? पहला सवाल। दूजा सवाल, सरकारां कहंदियां ने कि तुहाडे अंदोलन करके कोरोना वध रहा है, खास तौर पर पिंडां दे विच कोरोना वध रहा है। तुहानूं इस गल दा एहसास है कि किड्डा वड्डा इल्जाम किसान जथेबंदियां ते किसानां दी अड़ी ते हैगा? पहले सवाल का जो असीं जवाब दिंदे हां, असीं कह के तुरे सी भी असीं 6 महीने का राशन लैके चले हां, राशन पानी लैके चले हां। ते लीडरां नूं शायद कईयां नूं भुलेखा सी, सरकारां नूं भुलेखा सी भी ये तां मुड़े आउणगे, थोड़े दिन बैठणगे, क्योंकि एडा अंदोलन कदे किसी ने देखिया नहीं सी, ना इहो जिहा अंदोलन शांतमई किसी ने लड़िया सी। पर अज असीं दिखा दिता, सिद्ध कर दिता, कल नूं सानूं पूरे 6 महीने हो जाणगे, साडे कोल कोई धन्नवाद करदा मैं किसानां दी, लोकां दी, आम बंदियां दी, कोई राशन की कमी नहीं आउण दित्ती। अजे भी साडे लंगरां दे विच पूरा आटा पानी राशन हैगा। ते मैं दाद दिंदा उन्हां बजुर्गां, बच्चियां ते साडीआं बीबियां दी जिन्हां ने विच पूरी सर्दी दे विच बैठे रहे आ, पूरे मींहां दे विच किसान उत्थे अड़े रहे ने, उवें दे जिवें ट्रालियां दे विच अड़े रहे ने। हुण असीं पक्के घर भी बना लए ने, उत्थे कूलर भी लग गए ने, पक्खे भी लग गए ने, पूरी तरह असीं उत्थे बैठे हुए हैं। जिन्ना चिर सरकार सानू बिठाऊगी, जिन्ना चिर साडे मसले हल नहीं करती, कानून वापस नहीं लैंदे, असीं उन्ना चिर बैठे रहांगे, भावें 6 महीने बिठा लवे, भावें साल बिठा लवे। दूजी गल जिहड़ी ये सरकार बहाने लाउंदी आ कोविड दा भी कोरोना पिंडां 'च वध रिहा, सरकार ने इहदे ते की इंतजाम कीता? सरकार नूं पता सी भी ये दूजी स्ट्रेन आउणी आ, कोई सरकार ने हस्पताल बनाए, कोई सरकार ने ऑक्सीजन दे प्लांट लाए, कोई सरकार ने दवाइयां मंगाईयां, कोई वैक्सीन का प्रबंध किया। साडे मोर्चे चलते आ 4-5 जगह, उत्थे सरकार दसे कोई इन्होंने हस्पताल कायम किया, कोई उत्थे इन्होंने डॉक्टर की ड्यूटी लाई भी, हज़ारां किसान बैठा
ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਲਾਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਧਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨੀਪਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ 400-500 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2-3 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਹਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਜਪਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਵੇਂ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਵੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਈਗੋ, ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਲਜੀਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ। ਆ ਰੀਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ, ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਬਹਾਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 7 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੇਵ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 60,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਵੱਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾ ਲਿਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਾਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੀੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੀੜ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੀਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 10 ਕਹਿ ਲਓ, 15 ਕਹਿ ਲਓ, 20 ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਇਨ ਅਬੇਂਸ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਨ ਅਬੇਂਸ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਖੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ 500 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੈਸਰ ਈਵਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰੈਲੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਸਨਸੋਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਪ ਸਿੰਪਥੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਊਂਗਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹਵਾ ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, 16 ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕੋਝਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫੇਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਲੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵੇਵ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਤਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1183 ਟੋਟਲ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ 10 ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 4 ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 10 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 10 ਦਿਨ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰਿਆ ਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਦਾ ਸੇਫ ਰਹੋ, ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਠੀਕ ਰਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੰਘ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 485-80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 500 ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੋਰ ਬੈਠੇ 20 ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਖੋਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਝੁਕਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਪੀਲ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ
ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇhtiyat ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 470 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਕੋਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਲੋਕ ਜਾਂ 5 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗਏ, 470 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਨ ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਉਦੋਂ? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਰੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200-300 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਖੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਹਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਤੇ ਅਜੇ ਹਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਜੋ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਕ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜੀ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਸੀ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਆਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਾਤਲ ਬਣੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 35 ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। 35 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਉਜੜਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੋਲ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਐਡਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਬਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪਰ 4-5 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਮ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ 2011 ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ, ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ?
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਨ ਮੈਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਛੱਡੋ, ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਮਰ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਮਿਟੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਉਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਪਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲਾਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਲਓ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ 40ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਰਾਏ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਊਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਊ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਊ, ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੋ ਹੀ ਟੀਕੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ। ਕਾੜੇ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ C ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28, 29, 30 ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਾਣ ਦੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸੁੰਟਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਐਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 470 ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਸੀ? ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਐਗਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 4 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ ਜਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਰਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਐਮਐਲਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਉਹਦਾ ਸਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ 1700 ਬੈੱਡ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 2000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਪਿਆ। 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆંકੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਭੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਵੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜੀ ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮੀ, ਮਗਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ 31 ਸੈਕਿੰਡ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਲਰ ਹੋਇਆ। ਨੋ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 15 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ 8 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, 3 ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫੇਲਰ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਰਵੇ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।